لعلاقة أي مناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي تسمى مجازا، فإن كانت تلك العلاقة غير المشابهة تسمى مجازا مرسلا، وإن كانت تلك العلاقة المشابهة تسمى استعارة. مثال المجاز المرسل قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم. ذكرت الأصابع وأريد منها الأنامل من ذكر الكل وإرادة الجزء على سبيل المجاز المرسل. مثال آخر قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد من الزينة الثياب من ذكر الحال وإرادة المحل، والمراد من المسجد الصلاة من ذكر المحل وإرادة الحال، والكل على سبيل المجاز المرسل. وهكذا سائر علاقات المجاز المرسل. مثال الاستعارة قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، الطريق الواضح. فشبه الدين الحق بالصراط بجامع الوصول وبلوغ النجاة في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الصراط للمشبه وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. وإنما كان اللفظ المذكور استعارة لأن العلاقة فيه المشابهة. مثال آخر قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. شبه الدين الحق بالحبل بجامع أن من تمسك بكل نجا، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الحبل للمشبه وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة الأصلية. مثال آخر: رأيت أسدا في الحمام. تريد الرجل الشجاع، فتقول شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاة في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الأسد للمشبه وهو الرجل الشجاع، والقرينة قولنا في الحمام. ثم اعلم أن الاستعارة تنقسم إلى تصريحية ومكنية، والتصريحية تنقسم إلى أصلية وتبعية. فالاستعارة التصريحية ما ذكر فيها المشبه به وحذف المشبه، والمكنية بعكسها وهو أن يذكر المشبه ويحذف المشبه به. والأصلية ما جرت في مصدر أو اسم جامد، والتبعية ما جرت في فعل أو مشتق أو حرف. مثال الاستعارة التصريحية الأصلية: شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل، واستعير الأسد للرجل الشجاع على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به وهو الأسد وحذف المشبه وهو الرجل الشجاع، وأصلية لأنها جرت في اسم جامد وهو الأسد. مثال التصريحية التبعية: نطقت الحال بكذا، يعني دلت. شبهت الدلالة بالنطق بجامع الإيضاح في كل، واستعير النطق للدلالة واشتق منه نطق بمعنى دل على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به، وتبعية لأنها جرت في الفعل بعد جريانها في المصدر. مثال التبعية في المشتق: الحال طريقة بكذا، أي دالة. شبهت الدلالة بالنطق واستعير النطق للدلالة واشتق منه ناطقة بمعنى دالة على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية لأنه صرح فيه بالمشبه به، وتبعية لأنها جرت في المشتق بعد جريانها في المصدر. ومثال التبعية في الحرف قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. شبه الاستعلاء بالمطلق بالظرفية المطلقة بجمع تمكن في كل، فصار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات، فاستعيرت لفظة في الموضوعة الظرفية جزئي خاصة لاستعلاء جزئي خاص على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به، وتبعية لأنها جرت في الحرف بعد جريانها في متعلقه. مثال الاستعارة المكنية: أنشبت المنية أصبارها بزيد. شبهت المنية بالسبع بجمع الاغتيال في كل، وحذف المشبه به وهو السبع، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأصبار على سبيل الاستعارة بالكناية. سميت استعارة بالكناية لأنه حذف المشبه به وذكر المشبه، والأصبر تخييل. والاستعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به تسمى مرشحة، نحو رأيت أسدا له لبد. وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجردة، نحو رأيت أسدا في الحمام. يغتسل في الحم قرينة، وقوله يغتسل تجريد.
وإن خلت على ملائم المشبه والمشبه به فمطلقة نحو رأيت أسدا والقرنة حالية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نزمي بقى ترجمة تحفة الأطفال للعلامة السيد محمد زين الدين عبد المجيد الأنفناني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. Belajar olehmu tajwid yang sahih karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya. Baca olehmu bacaan Jibrilah, jangan membaca bermain gila. Firman ilahi di dalam tanzilah, warattilil Qur'ana tartila. Rajin berguru pada ahlinya. Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran. Rajin berguru pada ahlinya. Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah ke sana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya. Kentang fakir yang mengharap rahmat Tuhan, khadim mutul labim binahdatil watan. Alhamdulillahi dengan salat salam atas Muhammad penghulu kullil anam wa alihi
hurufil halki 6 huruf yaitu hamzun, ha'u, ainun wa ha'u, thumma ghainun, kha'u. Yang kedua nama hukumnya idgham diyar, muluna tersusun nyata. 6 huruf ini qismani bila bertemu idgham bigunnatin, hurufnya yanmu. Tapi jika pertemuan di kalimat satu kasinwanin wa dunya tertegak. Yang kedua idgham bi ghairi gunnah, dalam huruf ral terdapat bahamilah. Ketiganya iqlabun indal ba'i, suara mim dengung sama ikhfa'i. Hukum keempat dinamakan ikhfa pada huruf yang baqiyah minal hijab. 15 hurufnya terbilang terang cukup pada awal kalim bait yang datang. Syibdatana kam jadah syakhsun qad samadun tayyiban, zid fi tuqata' zaliman wa nunun syuddida dengung keras dinamakan gunnah musyaddadah. Mati bila datang sebelum hija selainan alif katanya ulama, maka hukumnya terdapat 3 rata. Ikhfa'u, idghamun wa izharul. Nyata yang pertama bernama ikhfa syafawi, datangnya qablal ba'i terketahui. Yang kedua idgham bimithliha, adalah namanya idgham shagir, hai pemuda. Yang ketiga izhar pada baqiyah min harufin dinamakan syafwiyah. Awas jangan ikhfa pada wawin wafa, karena dekat dan bersatu. Jangan lupa 2 hal pemuda dan pemudi. Yang pertama izhar, hurufnya terjadi 14, maka pahamkan ramzah dihim jihad jaka wa khafa'aqimah. Yang kedua wajib diidghamkan dalam 14 pula, rumusnya di dalam tibtum masil rahman tafuz ni'am da'su azal nizur syarifan lil karam. Lam pertama dinamakan qamariyah, lam kedua dinamakan
والشمس إظهارnya telah lama fi'lin mutlaqa seperti kulna am wa kulna waltaqa dua huruf jika akur pada sifat dan makhrajin mithlani yakni sepakan jika dua makhraj datang berhampiran dan disifat bersalahan dinamakan mutaqaribain, tapi jika bersamaan di makhrajin dan disifat bersalahan dinamakan mutajanisain jika mati awal huruf idgham shaghir didapatin jika dua hurufnya berbaris benarlah namanya idgham kabir yakni besar dan mad ada asli ada yang far'i yang pertama makan tabi'i tidak dihentikan atas sebab datang dengan tiadanya huruf tak terdatang mutlak huruf lainnya hamzah au sukun mengiringi mad fam tabi'iyya yakun mad kedua far'iyun terhenti atas hamzah atau sukun semata-mata pas hurufnya tiga tersusun pada lafaz wa in dinuhiha misalnya terhafaz
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Qala al-faqihuz zahidul alim العامل الأستاذ المحدث المتقن الكامل مولانا الشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأنواره وبركاته في الدارين آمين. إلى أن قال باب الاحتكار. Situ ya. Seperti apa ihtikar? Judul kita pada pagi hari ini adalah ihtikar. Ihtikar itu adalah penimbunan. Ya. Penimbunan apa saja yang ditimbun? Apa yang ditimbun yang merupakan kebutuhan mendesak bagi orang banyak. Ya, menimbun beras, menimbun pupuk. Ya, di saat-saat orang membutuhkan pupuk, ya, mendesak kemana-mana, ya, pupuk ditimbun. Yang tidak lama minyak goreng ditimbun, sampai nasional itu tingkatannya, ya, kelangkaan minyak goreng. Nah, seperti apa sih penimbunan seperti ini terjadi dan apa efek negatif dari sifat penimbunan? Biar kita semua aman dari hal-hal yang seperti ini. Ini ihtikar ini termasuk sangat tercela, sifat tercela. Ya, orang mengklaim diri masing-masing, saya tidak nimbun kok. Motif dan modus orang banyak untuk mengelak dari kata-kata menimbun. Nah, ini. Karena itu mau kita clearkan seperti apalah yang namanya al-ihtikar dalam babnya. قال الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمة الله تعالى عليه قال حدثنا أبو الحسن الحاكم السردي قال حدثنا بكر بن المثنى قال حدثنا هانئ ابن النضر قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله الأدوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. Nah, ini dengan sanad yang begitu panjang sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda la yahtakiru illa khati'. Jadi status orang menimbun sudah diidentifikasi oleh Rasulullah berstatus khati'. Apa arti khati'? Suatu kesalahan, suatu pelanggaran. Penimbunan itu sudah diberikan status khati'. Nah itu, dengan motif modus apapun, kalau menimbun sesuatu hal yang sangat dibutuhkan orang, itu juga statusnya khati'. Salah, ya. Suatu kesalahan. Kalau sudah salah, kriminal sudah. Ya, kriminal. Tidak mungkin, apalagi sudah dianggap kriminal berat. Di saat orang sangat membutuhkan, disitulah habis-habisan. Nah ini, jadi sebagai pembisnis, pelaku usaha juga betul-betul ngerti juga dalam bab ini, ya. Ngerti dalam bab ini supaya
tidak diprediksi,kan dia khati'. Ya. Jadi ini la yahtakiru illa khati'un. Nah, ini. Tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu melainkan orang salah. Nah, ini. Jadi status penimbunan itu sudah dihukum pada Rasulullah adalah khati'. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ihtakara ta'aman 40 yawman faqad bari'a min Allah taala wa bari'a Allahu minhu. Ya. Jadi orang siapa yang menimbun makanan sampai 40 hari, apalagi sampai 1 tahun. Nah, ini. Ditimbun, sementara kebutuhan banyak orang itu sangat membutuhkan, sangat kepepet, masih juga ditimbun, batas minimumnya 40 hari. Apa imbas daripada penimbunan itu? Faqad bari'a min Allah. Berarti dia sudah putus hubungannya dengan Allah. Nah, jadi yang menimbun itu sudah menjauhkan dirinya kepada Allah. Bahkan faqad bari'a Allah minhu, Allah juga menjauh, melepaskan diri dari orang-orang itu. Nah itu. Jadi saling melepaskan sudah. Ya. Artinya orang yang menimbun melepaskan diri dari Allah dan Allah pun juga lepas dari orang itu. Nah ya. Berarti sudah jarak jauh antara orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini jadi memang sih siapa yang tidak ingin punya untung, ya, orang menimbun itu kan dalam rangka untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, ya kan? Sengaja dia timbun banyak di saat orang sangat kepepet, tidak ada yang dimakan, tidak ada yang dipakai untuk apa saja kebutuhan mendasarnya. Nah itu masih dianggap sebagai sebuah penimbunan dan itu adalah salah. Nah, yang mana salah, apakah dari produknya atau dari pengedarnya atau dari mana saja, itu di mana saja, yang jelas yang berusaha menimbun di saat orang membutuhkan itulah sudah dianggap adalah khati'. Bahkan Allah bebas dari orang tersebut dan orang tersebut pun juga sudah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ancaman daripada orang yang ihtikar. Wa rawa Sa'id bin al-Musayyib an Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-janib marzukun wal muhtakir mal'unun. Nah, al-janib marzuk. Orang yang mendatangkan itulah hakikatnya orang yang dikasih rezeki. Misalnya mengambil makanan ataupun kebutuhan pokok dari tempat lain, ya, di tempat lain, mendatangkan kebutuhan orang dari sana, dari jauh, kemudian dijual di sekitar tempatnya. Ini adalah marzuk namanya. Inilah orang yang mencari rezeki itu, yang benar. Ayo, misalnya kebutuhan orang tomat, di sini terjadi kelangkaan, ada tomat di sana, bawa dia ke sini untuk dipasarkan di sini. Inilah namanya marzuk. Ya. Beras langka di sini, yang ada di sana. Ya, datangkan yang dari sana untuk disebar di sini supaya lepas dari kelangkaan. Marzuk namanya. Ya, marzuk. Itu hakikat daripada marzukun, masih diidentifikasikan mencari rezeki, ya. Orang yang sebenarnya mencari rezeki. Tapi sebaliknya wal muhtakir mal'unun. Orang yang
menahan atau menyimpan di saat dibutuhkan tetap tidak mau dikeluarkan. Di saat orang kepepet tidak mau dikeluarkan, disimpan. Itu namanya ihtikar. Mau dikeluarkan kalau sampai keuntungannya berlipat-lipat. Nah ini. Ya, jadi kalau mau oke, saya keluarin, tapi dengan harga sekian. Nah itu. Jadi dia pengendali harga. Nah, pokoknya luar dari harga pasaran. Kalau mau oke, kalau enggak sudah. Nah ini kan karena kebutuhan mendesak, ya mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya dibayar. Dan itu orang tidak ridho sebenarnya. Makanya semua orang laknat. Apa katanya nyumpah orang-orang yang merasa terzalim? Ya, apa macam lah kata-katanya, monyet ke apa lah. Ya, brengsek macam dia bilang orang-orang. Ya, makanya al-muhtakir mal'unun. Nah ini. Jadi siap-siap aja banyak orang yang merasa dirinya terzalimi melaknat orang-orang yang ihtikar. Nauzubillah minna. Dia duduk santai-santai di rumahnya tapi tidak sekian banyak orang yang melaknat dia. Ya Allah. Nauzubillah ya. Jangan cari perkara lah. Jangan cari perkara. Nah ini. Dikira dirinya tidak ada. Mulut-mulut orang yang terzalimi itu berdoa. Itu. Dan apa katanya. Memang mal'unun. Tapi karena orang yang namanya tujuannya dunia, orang dia tidak peduli mau laknat kemudian tidak. Ya. Tetapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidur, ya Allah tidak tidur, Allah mengawasi, Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi ini perlu kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-janibu marzuqun wal muhtakiru mal'unun. Wa innama arada bil janib alladhi yashtari at-ta'am lil bay' fayajribuhu ila baladihi fayabi'uhu fa huwa marzuqun. Nah, ini ya, yang dimaksud dengan jalib itu adalah orang-orang yang membeli makanan dari tempat lain. Lalu dipasarkan di tempatnya yang sangat membutuhkan fayabi'u. Nah, inilah fayabi'u fa huwa marzuq. Seperti tadi gambarannya. Beras tidak ada di tempatnya, langka beras. Akhirnya dia ngambil beras di tempat yang banyak. Dia datangkan, dia pasarkan. Itu namanya mencari rezeki. Ya, itu. Apa saja. Kan banyak ini. Di sini aja, di sini kebanyakan sayur. Di sini markas sayur di sini. Nanti karena kebutuhan orang di sini sudah terpenuhi, akhirnya banyak yang lain tidak terpenuhi. Di sini dikirim keluar ke sana. Nah ini. Kalau memang kebutuhan di sini sangat mendesak, tapi tidak mau dipasarkan di sini, bahkan dia cari pasaran di luar. Ya, sementara penduduk setempat jabah kekurangan. Nah itu masuk dalam kategori juga ihtikar. Ya, ihtikar. Kebutuhan minyak goreng di negara sendiri sangat susah. Sementara kalau yang dijual di luar Jawa digelondorkan susah. Nah, itu bahaya. Ini sudah dihadang semuanya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih umat manusia itu kestabilan, keadilan dan kesetaraan itu sangat diperhatikan. Ya? Iya. Bagi orang kaya tidak berimbas itu, tidak ngepek ya. Tapi orang miskin kentara sekali. Ya? Ya. Nah, oleh karena itu berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini harus betul-betul terpenuhi itu ya. Nah, ini. Selanjutnya, nah,
Li'anna an-nas yantafi'una bihi. Iya. Dengan orang mendatangkan dari luar itu memberi manfaat banyak bagi orang-orang yang selama ini sangat membutuhkan, tiba-tiba ada yang menjual. Untung ada yang mewakili untuk bisa menghadirkan dari luar. Ya kan? Nah. Fayanaluhu barakatu du'ail muslimin. Nah, untung nara jo angita ningiti. Untung ada orang yang membawa ke sini. Nah, itulah. Berdoa mereka, doanya bagus-bagus. Ya. Sama orang yang yang jual keliling-keliling itu ya. Pakai sepeda motor itu dagangannya. Orang sekarang tidak perlu ke pasar. Udah nunggu di rumah saja, orang datang. Untung narak modal singene ya. Untung. Jadi kita itu merasa terbantukan seperti itu. Iya kan? Merasa terbantukan. Banyak orang repot, banyak orang sibuk, banyak orang tidak punya kesempatan ke pasar. Dapat terwakili dengan ini. Nah, doa-doa yang banyak merasa terbantu kan. Nah, untung mudah-mudahan sehat. Tetap dia bawakan kita kayak gini. Gampang kita beli. Nah, itu kan? Nah. Masya Allah. Oh, jadi lianna an-nas yantabi'una bihi fayanalu barakatu du'a'il muslimin. Wal muhtakir alladhi yastari ta'am lil man'i wa yadur bin nas. Sementara orang yang menyimpan dan menyimpan, saibe nyimpan beras sampai langka seperti ini. Siapa yang nyimpan minyak sampai selangka ini? Siapa yang nyimpan rabuk sampai langka seperti itu? Semua banyak. Jadi di saat-saat orang membutuhkan, di saat waktunya untuk dikasih pupuk, dikasih untuk beras, untuk minyak, disimpan, ya, tidak dikeluarkan. Nah, akhirnya kata-kata yang tidak bagus keluar, ya, macam ngerutu orang. Nah ini, ancaman bahaya itu. Suara-suara orang terzalimin itu bahaya. Ya, iyakum ittaqu da'watal mazlum. Takutlah terhadap doa-doa orang tersakiti. Orang terzalim itu kan tersakiti, ya kan? Iya ittaqu da'watal mazlum fa innahum ma bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dia orang yang dizalimi dengan Allah itu tidak ada penghalang, loss. Jadi apapun yang diucapkan saat itu loss, kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasul sudah mengantisipasi ittaqu da'watal mazlum. Awas, jangan suka zalimin orang. Sekali diangkat tangannya mustajab. Walaupun yang dizalimi itu orang kafir, bagaimana orang Islam dizalimi? Coba. Jadi zalim itu adalah lintas agama pun masih itu. Ya, apalagi seagama. Masya Allah. Ya. Ittaqu da'watal mazlum. Kemudian warwa Syabi'u anna rajulan arada ayusallima ibnahu ila amalin fastasyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Ada seorang yang minta istisyar namanya, minta musyawarahnya, minta pendapatnya, minta solusi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Rasul, saya mau mempekerjakan anak saya. Kira-kira cocoknya di mana? Apakah cocok di pabrik? Apakah cocoknya ngajar? Apakah cocoknya profesi yang cocok untuk anak saya? Itu dia itu minta musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi?
Fastasara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Jadi diminta musyawarahnya, komentarnya Nabi tentang mau dipekerjakan di mana anaknya. Tapi Nabi menjawab, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallimhu illa hannat. Jangan kau serahkan dia di urusan hannat, makanan pokok ya. Jangan kau pekerjakan dia di hannat. Ini hannat ini hintoh ini, yang bergelut dalam urusan gandum ya, hintoh, syair atau makanan pokok lah. Jangan bergelut di situ. Jangan dia bekerja di situ. Yang kedua, wala ila jazzar. Jangan kau serahkan jadi tukang tukang motong sapi, pemotong ayam, pemotong kambing, jazar namanya. Jadi pokoknya nenek jadi tukang sembelih lah. Sembelih ayam potong, kambing potong, sapi potong, onta potong. Nah, jangan kau serahkan, jangan kau pekerjakan jadi itu. Jangan jadi profesinya sebagai tukang potong. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, wala ila mayyabiul akfan. Jangan pekerjakan dia di tempat penjual kain kapan. Ini penjual kain kapan ini. Ini enggak usah bekerja di situ. Ya. Kalaupun bekerja gitu ya bukan itu tujuan pokoknya. Sampingan saja itu. Tapi kalau khusus untuk kain kapan, jangan dipekerjakan di situ. Nah, ada apa di balik profesi-profesi ini ya? Ada apa efek negatifnya profesi yang tiga ini? Sampai orang ini yang minta solusi, jangan dipekerjakan di situ anaknya. Setelah dicek ternyata ada motifnya. Ya, setelah dicek ternyata ada motifnya, ada modusnya. La ilaha illallah. Nah, ammal hannat, adapun bekerja sebagai profesi tukang menjual makanan pokok, fali ayyalqah ta'ala zaniyan aw shariba khamrin khairun lahu min ayyalqallah ta'ala wa huwa qad habasa at-ta'am 40 lailah. Ya Allah, berat ini. Seseorang bertemu, fali ayyalqallah ta'ala, Allah itu bertemu dengan orang zina, artinya merespon orang zina atau sadibal khamra atau bertemu sama pemabuk, Allah menghadapi pezina, Allah menghadapi pemabuk jauh lebih bagus katanya. Ya, lebih bagus baginya daripada Allah berjumpa dengan orang-orang yang menimbun makanan sampai 40 hari. Nah, persentasi dosanya menimbun ini ternyata lebih tinggi ratingnya, salahnya ketimbang dari pemabuk, ketimbang dari pelaku zina. Zina sendiri itu adalah besar, dosa besar. Pemabuk dosa besar sampai ada hukumnya. Al-hudud ala syurbil khamr, hadduz zina, ya, yujladu 80 jaldah, fajliduhum 80 jaldah. Itu berat, tetapi ada yang lebih super berat dari itu, yaitu ihtikar. Yaitu apa? Menyimpan kebutuhan mendesaknya orang. Ya Allah. Allah bertemu sama pezina atau Allah berjumpa dengan pemabuk jauh lebih layak dan pantas ketimbang bertemu sama orang yang menimbun. Ya Allah. Ternyata dosa ihtikar ini berat juga. Berat ya. Nah itu. Berat. Ya Allah. Nah ini.
Makanya jangan disitulah ya. Nah, itu. Jangan sampai yang kau pekerjakan, sebab yang namanya orang bekerja ya tergantung majikannya, ya kan? Kalau majiknya simpen, jangan dikeluarin, tidak mungkin dikeluarin. Ya, yang penting kau jangan keluarin, awas, gajimu saya naikkan. Tapi kalau sekali kau keluarkan, gajimu akan saya turunkan, potong. Nah, jadi jangan bekerja di situ. Anda akan di remote control sama majikan, iya kan? Jadi kalau majikanmu ihtikar, Anda juga termasuk yang bekerja di sana ihtikar juga. Coba. Serba si malakama pekerja itu memang. Ya. Nah, kalau yang mengerjakannya itu orang tidak baik, sudahlah. Al-maktub ala tidak baikun. Itu. Al-maktub alal marfu, al-maktub alal majrur. Ini. Jadi Anda melekat sama siapa? Melekat sama orang tidak baik, melekat sama orang yang menimbun. Melekat sama orang yang tidak menimbun, ya tidak menimbun. Nah ini, makanya kalau cari profesi yang sisi-sisinya tidak dalam posisi yang sangat mendasar. Bahaya, kurang-kurang bagusnya tempat kita bekerja, ya kita akan kena imbasnya juga. Berapa banyak yang dimanipulasi oleh orang. Yang expire-nya habis, diubah dia. Biar masih berlaku. Yang buatan Cina diubah buatan Jepang. Oli asli diganti dengan oli palsu. Apa yang tidak bisa dipalsukan sekarang? Nah ini. Anda bekerja di tempat-tempat yang tidak jujur, ya Anda juga maktubun ala tidak jujurun namanya. So, ya Allah, berat. Ya. Nah. Itu yang pertama. Ihtikar ini berat. Sampai melampaui ratingnya pemabuk dan zina. Nah, wa ammal jazar, adapun penyembelih, fa innahu yadhbahu hatta tadhhabur rahmah min qalbi. Orang menyembelih itu kalau merasa kasihan tidak mungkin dia nyembelih. Karena tidak ada kasihannya saja. Dia sudah lihat kambing sudah memotong aja. Udah rasa sayangnya itu hilang sudah. Lihat ayam ya. Jadi rasa kasih sayangnya terhadap hewan itu sudah dicabut dan sudah hilang dari. Ya. Bahkan kadang-kadang ada viral di saat hari korban itu, satu orang bisa menyembelih 9 hewan sapi sendiri tanpa dibantu orang lain. Coba viral itu di media sosial. Satu orang menyembelih 9 sapi tanpa dibantu siapa-siapa. Dia yang kakinya, dia yang sembelih, itu saja. Tanpa ada bantuan, sendiri. Jadi bentuknya saya lihat itu di WA, diikat kaki depan dengan kaki belakangnya. Ya, depan belakang secara silang. Satu itu hanya 2 kakinya saja. Setelah itu leher sapi itu dipelekuk dia. Sampai jatuh dia. Kalah kekuatan pertahanan sapi itu dengan balong tenaganya dia yang nyembelih. Setelah dia melekuk, jatuh, langsung disembelih sendiri. Sendiri, 9 sapi di hari korban. Dan setelah selesai 9 sapi itu, langsung dia duduki sapi yang disembelih itu. Hilang betul kasih sayang. Ya, sudah disembelih jangan dong diduduki. Dia pamer kekuatan mungkin. Tuh saya ini 9 sapi jatuh di tangan saya. Nah, itu. Rahmah itu sudah dicabut, hilang dari dirinya. Ya kan? Nah, memang bekerja sebagai tukang itu tidak ada rasa kasihan ya. Kita aja melihat sapi-sapi yang akan dikorban, ya Allah kasihan. Itu. Ya. Nah, berapa sapi yang harus ya
habis ya. Masya Allah. Itu jazar namanya. Apa? Tukang apa istilahnya di sini? Jagal ya. Jagal. Nah, ada keluarganya jadi jagal. Ya. Nah, tapi bukan menjadi profesi sewaktu-waktu ya. Sewaktu-waktu. Bukan jadi itu profesi intinya ada. Ya. Yang berikutnya, fainahu yadhhabu hatta tadhhabu rahmah min qalbi. Wa ammal ba'i'ul akfan, adapun penjual itu apa namanya? Kain kapan itu. Fa innahu yatamanna li ummatil maut. Mudah-mudahan banyak-banyak mati biar laku kain kapan saya. Iya, doanya ke penjual kain kapan itu bagaimana orang banyak mati. Terserah matinya kayak apa saja. Mati belanggaran lah, mati toa lah, mati sakit lah. Nah itu coba. Dalam hal ini jelek itu ya. Doa orang itu yang menjual kapan mudah-mudahan yang mati tahun ini banyak-banyak. Ya, berarti corona ini adalah keuntungan bagi penjual kapan itu. Ya. Berapa kali lipat penjual kain kapan keuntungan ketika dihadapkan corona itu. Masya Allah. Nah, ini. Ternyata doa penjual kain kapan itu bagaimana orang supaya banyak mati. Ya Allah. Nah, kan tidak bagus mendoakan orang mati itu kan. Nah, ini jadi itu modus kenapa Rasul melarang mempekerjakan. Nah, kalau diminta musyawarahnya jangan bekerja di penjual kapan. Fa innahu yatamanna li ummatil maut itu. Padahal Rasul mengatakan wal maulud min ummati ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Satu lahir di muka bumi ini jauh aku lebih cintai daripada dunia dan isinya. Ini pujinya dengan mati. Nah, ini. Paham ini kira-kira? Nah, ini. Ayo, yang banat mau penjual kain kapan enggak? Ya. Nah, ini. Masya Allah. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu al-hikratu ay yashtari ta'am fi misrihi wa yahbisuhu anil bay' wa lin-nasi hajatun ilaihi fa hadha huwa al-ihtikar. Jadi penimbunan itu artinya seseorang membeli makanan ya dari kota ke dari mana ke lalu dia simpan. Ya enggak tahan dia enggak mau dijual. Padahal walin-nasi hajatun ilaihi. Kebutuhan orang itu sangat butuh. Ya, kebutuhan orang sangat butuh. Tapi tidak mau dikeluarkan, tidak mau digelontorkan, disimpan aja dulu sampai orang menyerah, sampai berani berapapun harganya. Nah itu baru digelontorkan. Sebelum deal kesepakatan harga tidak mau dikeluarin. Coba, gimana ini ya? Nah, walinnasi hajatun li, fahadha huwal ihtikar. Inilah hakikat daripada penimbunan. Masya Allah. Nah, walakin huwal ihtikar alladzi naha anhu. Inilah ihtikar penimbunan yang Rasul larang. Wa amma idza dakhala lahu at-ta'am min di'ihi aw juliba min misra akhar fa innahu la yakunu ihtikaran. Adapun orang yang ya memasukkan makanan ya di gudangnya ataupun juliba min Misr atau diambil dari Mesir dari kota yang lain lalu dibawa diekspor dia ke tempat kita lalu dipasarkan fa innahu la yakunu ihtikaran walakin law kana lin-nasi li hajatun fal abdul ayyabihu. Kita ngambil barang dari luar ya ngambil barang kita pasarkan di tempat kita itu namanya marzuk tadi itu, marzuk. Tapi kalau kita ngambil dari luar, ya karena di dalam tempat kita sendiri itu barang langka, sudah kita ambil dari luar, lalu kita simpan di tempat kita, tidak mau dijual kecuali
kalau sudah deal harganya dengan harga yang melambung tinggi, itulah hakikat daripada ihtikar. Nah ini sudah maklum di kalangan semua pembisnis ini. Mana seharusnya pokoknya makanya sebelum berbisnis belajarlah bisnis. Ya. Sebelum terjun di bidang bisnis harus tahu namanya babul bai'. Ya, babul bai'. Sebab salah-salah kita terjun dalam satu profesi, ternyata salah cara, salah perilaku. Nah, akhirnya kita terjebak dengan ini. Kalau tahu hukum paling tidak kita tahu yang mana ihtikar, mana tidak. Nah ini, ya. Ayo. Jadi inilah hakikat daripada ilmu hal itu. Afdalul ilmi ilmu hal. Apa lagi satu? Afdalul hifzi hifzul hal, ya. Nah, itu. Jadi seabdal ilmu adalah ilmu yang langsung kita masuk di dalamnya. Anda mau bisnis, sebelum bisnis Anda harus tahu bisnis. Ya. Anda mau haji harus tahu ilmu haji. Anda mau kawin harus tahu ilmu kawin. Nah ini, itu namanya afdalul ilmi. Ya, ini mau kawin dia tapi tidak tahu apa kewajibannya, apa haknya, apa syarat kawin. Akhirnya apa yang terjadi? Kandas di tengah jalan karena tidak tahu ilmu kawin. Yang sudah tahu prosedurnya, yang tahu haknya, hak laki apa, hak perempuan apa, kewajiban laki apa, kewajiban perempuan apa. Setelah tahu itu semuanya kawin aman. Karena sudah prosedurnya sudah diketahui. Anda mau bisnis, tahu mana yang jual beli yang terlarang, mana yang boleh. Nah, ini janda. Berem dijual, ya, narkotika dijual. Nah, akhirnya terjebak dia karena yang terbayang dalam dirinya itu bagaimana keuntungan. Ya, orang tidak penting apapun dijual yang penting untung. Nah, ini kan orang yang tidak ngerti tentang status jual beli. Paham nggak? Jadi berbisnis kawin pekerjaan apa harus semuanya berdasarkan ilmu sehingga tidak nyasar, tidak salah kaprah. Makanya kalau orang melakukan tindakan sesuatu berdasarkan ilmu, insya Allah aman. Bahkan Nabi mengatakan la tabku ala din idza waliyahu ahluh. Kalau pemangku jabatan itu dipegang oleh ahlinya, tidak usah khawatir, tidak usah galau, tidak usah cemas, tidak usah. Udah luruskan pikiranmu, tenang sajalah. Tetapi wabku ala din idza waliyahu ghairu ahli. Khawatir, cemas, takut, mencekam ketika posisi itu dipegang bukan yang ahlinya. Nah itu. Kalau sampai jabatan itu dipegang oleh bukan ahlinya, menangislah sekeras-kerasnya. Makanya kalau tidak salah Bapak Syekh menyebut wattakhadul juhala awal pusaka wal fasaqah, ya. Wattakhadul juhala wal fasaqah. Mereka menjadikan tokoh-tokoh itu dari kalangan orang bodoh, tidak sesuai dengan bidangnya. Bukan saja bodoh wal pusak. Ya, orang jahat menduduki jabatan itu. Ya. Hatta sampai apa? Mengatasi fitnah itu di puncak Gunung Rinjani. Fitnah yang akan terjadi. Kalah Gunung Rinjani tingginya. Itu fitnah yang akan terjadi bisa mengalahi puncak Gunung Rinjani. Nah ini. Jadi dasarnya dari hadis juga ada. Ya, la tabku wa la tabku ala din idza waliyahu ahlu. Wabku ala din idza waliyahu ghairu ahli. Coba pemerintah menentukan satu menteri, ya, menteri kelautan, kalau bukan ahlinya jadi bajak laut dia. Ya.
dikasih jadi menteri kehutanan, bukan jadi mengurus hutan, ya, jadi orang hutan dia. Itu gambarannya, ya. Tapi kalau yang melakukannya itu memang ahlinya, aman. Hutan aman, laut aman, semua aman. Nah ini. Demikian juga pemangku jabatan di bidang agama. Di bidang agama, kalau sesuai dengan kemampuannya di bidang itu, diberikan dia itu tugas, aman dia. Dia nyaman, yang menyampaikan aman. Iya kan? Tetapi kalau yang tidak ahli di bidangnya aja, udah babak belur, sudah siap-siap babak belur. Ya, terjadi ketimpangan, terjadi ketidakbenaran, dan lain sebagainya. Ini yang perlu dicemaskan. Nah ini. Selanjutnya, wa amma idza dakhala ta'amin di'ihi aw juliba min misra akhar fa innahu la yakunu ihtikaran walakin law kana lin-nasi ilayhi hajah fal afdal ay yabi'ahu wa mimtina'ihi dzalika yakunu musian li su'i baitihi wa qillati shafaqatihi lil muslimin. Andai kata dia ada kebutuhan orang, misalnya dia tidak berniat nyimpan, dia memang ada di rumahnya, tapi karena kebutuhan orang sangat mendesak, dikeluarkan juga. Nah, itu memberikan manfaat bagi orang lain. Nah itu. Nah, selanjutnya juga, andai kata dia ada disimpan, tapi tidak mau juga dikeluarkan, dia masuk dalam kategori musian, dia berdosa. Ya, dia salah. Kenapa lisu'i baitihi wa qillati shafaqatil muslimin? Berarti dia sudah tidak merasa kasihan sama orang lain. Jadi Islam itu sangat peduli sama orang lain. Ketika kita tidak peduli sama orang lain, ya identitas kita masih belum utuh itu. Ya. Masya Allah. Masih banyak yang kita harus benahi pada diri kita, ya. Harus banyak yang masih kita benahi pada diri kita. Nah ini. Kemudian selanjutnya, fayam bagi ayyujbarul muhtakir ala bai'it ta'am. Orang-orang yang menyimpan, orang-orang yang menimbun kebutuhan harus dipaksa dia. Harus dipaksa. Diijbar dia. Bagaimana supaya barang yang ditimbunkan itu dikeluarkan? Ya, bila perlu, ya kasih aja itu ancaman. Ya, kena pasal sekian. Itu. Ya, kalau ada undang-undangnya, undang-undang seperti itu. Nah. Jadi ayyujbarul muhtakir ala bai'it ta'am fa in imtana min dzalika fa innahu yu'azzar wa yu'addab. Bahkan sampai kena ta'zir. Ta'zir itu kadang-kadang melampaui had. Ada ta'zir itu melampaui hukum asli. Itu. Seperti ini, hukum jual narkoba kan tidak sampai dibunuh itu. Tetapi karena ini ta'zir bisa. Ya, dieksekusi mati. Itu. Kadang-kadang ta'zir itu melampaui had yang ada. Demi untuk orang kapok jangan sampai terjadi untuk berikutnya. Nah ini. Nah, jadi yu'addab apa? Yu'azzar wa yu'addab. Wala Aina. Fa innahu yu'azzar wa yu'addab wa la yusa'ir alaih. Itu. Bila perlu gugurkan harganya. Patokan harga yang sudah dipatok udah paksa dia untuk diturunkan sebagai harga standar. Nah, ini. Bagaimana bentuk interogasinya? Lahu bi kama yabi'un nas. Ayo, jual seperti layaknya orang. Jangan kau jual dengan harga sekian. Nah, ini ya. Ini.
Waruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ana la usa'ir fa inna Allah ta'ala huwal musa'ir. Jadi saya tidak mematok harga, Allah yang patok harga sekian. Nah, artinya harga yang dipatok Allah itu sesuai dengan standar. Berarti kalau Anda tidak mematok dengan harga standar, Anda sendiri yang menentukan harga. Nah, ini. Waruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-ghala'u war-rukhasu jundani min junudillah. Ini mahal dan murah itu adalah dua pasukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, junud itu, jundun min junudillah itu. Jadi mahal dengan murah itu adalah dua pasukan Allah Subhanahu wa taala. Ismu ahaduma ar-ragabah. Itu. Salah satu nama pasukan Allah yang pertama namanya ar-ragabah. Ragabah itu artinya senang. Kalau harga murah senang orang kan. Itu. Yang kedua namanya ar-rahabah. Menakutkan. Ya. Mencekam. Iya, kalau begitu dihadapkan dengan harga mahal, orang tercekam mendengar harganya. Menakutkan. Itu. Jadi dua pasukan Allah itu namanya ar-ragabah war-rahabah. Makanya ada kitab namanya Targhib wa Tarhib ya. Targhib itu sangat menginspirasi. Tarhib itu sangat menakutkan. Itu at-targhib wa tarhib. Ternyata itu adalah nama jundum min junudillah itu. Nah, oleh karena itu, fa idza arada Allah Ta'ala ayurakhasa qadab ar-rahbah fi qulubir rijal fa akhrajahum min aydihim. Nah, apabila Allah menginginkan harga murah, Allah menampakkan rasa cemas di dalam hati yang menyimpannya. Misalnya, sekarang orang yang menimbun, begitu pemerintah mengeluarkan harga patokan harga standar, takut dia, iya kan? Nah, rugi dong saya simpan, sudah capek-capek nyimpan terus dipatok harga sekian, itu rahabah itu, iya kan? Nah, dia hatinya goyah itu, menakutkan. Nah, tidak jadi saya dapat untung banyak kalau begini, ya kan? Nah, yang rahabah itu adalah pelaku usahanya. Ya, kalau rakyat ya senang dia. Senang dia. Fa idza arada Allah Ta'ala ayurakhisa qadhaba batu fi qulubir rijal. Lalu fa akhrajahu min aydihim, lalu dikeluarkan dari tangan mereka pelaku penimbunan. Farukhisa, lalu ringankan harganya. Wa idza arada Allah Ta'ala ayaghlibahu ayyughliyahu, apabila Allah ingin memahalkannya, qudhibar ragbatu fi qulubir rijal, Allah akan mencampakkan rasa senang di hatinya. Jadi kalau dimahalkan berarti yang senang pelaku usahanya. Kalau dia murah, ya hati pelaku usaha itu cemas, takut dan lain sebagainya, ya kan? Nah, akhirnya apa? Fahabasuhu fi aidihim. Mereka pada saat itu dia akan tahan itu. Jadi supaya bagaimana semahal mungkin dia bisa dapat untung. Wa dzukira fil khabar anna 'abidan min ibad di Bani Israel. Ya, ada ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Ya, Bani Israel juga ada ahli ibadah, ya, ada yang taat, ada yang bengel, ya. Itu di kalangan Bani Israel. Marra ala kathibi min ar-ramal fatamanna fi nafsi law kana daqiqan. Itu. Melintas di ramal. Ramal itu pasir, ya, pasir. Terus dia bertamanni, itu. Dia mengharapkan sesuatu pada dirinya, laukan daqiqan. Andai kata
pasir ini berubah menjadi dakik, tepung, ya. Fasbagha bihi Bani Israil. Andai kata ini pasir-pasir yang ada itu bisa berubah menjadi tepung gandum atau tepung syair, saya akan berikan Bani Israil itu untuk menikmatinya. Saya kasih makan saja dari tepung gandum maupun syair. Dia lihat pasir, begitu banyak tumpukan pasir lah. Kalau begini, kalau kita sekarang kan beras ya. Lihat pasir yang begitu banyak di lautan. Kalau segini banyak apa? Banyak beras. Lah saya akan kasih orang ini sekampung ini saya kasih makan dia. Nah itu niat baiknya ahli ibadah dari kalangan orang Bani Israil ini. Nah, jadi fa'asbagha bihi Bani Israil fi maja'atin asabathum. Jadi Bani Israil saat itu sedang mengalami kelaparan. Ya, maja'ah itu ya busung lapar dia. Sampai kelaparan, tidak ada yang dimakan. Nah, akhirnya ada orang ahli ibadah yang sangat peduli. Nah, andai kata pasir ini berubah menjadi tepung gandum atau syair, saya akan kasih dia supaya bebas dari kelaparan. Itu niatnya. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'uhallahu ta'ala ila nabiin fih. Allah wahyukan kepada Nabi pada saat itu. An kulli fulan. Katakan salam saya kepada si fulan, kata Allah lewat Nabi pada saat itu. Qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan. Niatmu bahwa pasir itu berubah menjadi dakik, niat baikmu untuk mau mengeluarkan orang dari kelaparan, niatmu yang begitu itu sudah saya catat menjadi amal ibadah. Coba. Tidak menyati kenyataan, tapi niatnya saja sudah segitu bagus, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tempatnya luar biasa, ya. Kemuliaan, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berniat bagus, belum melakukannya saja sudah dicatat. Apalagi sampai melakukannya. Berbeda dengan kejahatan. Da bareh jak kulalo begal orang. Niatmu jahat, belum dicatat itu. Ketika Anda melaksanakan kejahatan baru di situ dicatat. Kalau kebagusan belum kau lakukan sudah dicatat. Luar biasa ya, ada bonus ini. Ada bonus. Sebelum kita lakukan sekedar niat saja sudah dicatat kebagusan, apalagi sampai melakukan. Misalnya ada di antara tulab, saya ingin masuk pagi ini, saya ingin masuk. Dia sudah berniat dari kosnya. Saya mudah-mudahan besok saya sehat, saya akan masuk sekolah. Tiba-tiba pada saat pagi sakit dia, tidak dapat. Niatnya sudah mau masuk itu sudah dicatat, masuk itu. Sudah diniat, sudah dicatat masuk itu. Coba. Tapi jangan jadi modus. Mudah-mudahan saya bisa masuk sekolah besok. Padahal niatnya malas. Padahal niatnya malas. Memang Allah bisa ditipu. Ya. Mana hati-hati orang yang murni, mana yang tidak. Ya, tidak bisa. Kalau manusia boleh dikibuli, tapi Allah tidak bisa dikibuli. Ya. Nah. Paham ini? Faqad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqta bihi. Yakni innahu lamma nawa niyatan hasanan a'tahu al-ajra bi husni niyatihi. Nah ini. Allah akan mencatat kebagusan tergantung niatnya yang bagus. Wa syafaqati 'alal muslimin wa rahmatihi lahum. Ini niatnya perhatian, peduli dan bisa berbagi terhadap orang lain. Nah ini. Fa bagi lil muslim ayakuna musyfiqan rahiman 'alal muslimin. Jadi sebaiknya kita sebagai orang muslim tentunya harus ada empati kita sama sesama muslim. Bisa berbagilah. Nah itu. Perempuan bisa berbagi atau enggak mau berbagi? Bisa berbagi? Enggak mau katanya. Enggak mau berbagi. Maunya menang sendiri. Ya. Baik.
Wa dzukira anna rajulan ja'a ila Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma faqala lahu awsini. Jadi ada seorang datang kepada Abdullah bin Abbas, ya, minta wasiat. Wasiatin dong saya, nasihati saya, apa yang seharusnya saya lakukan. Apa jawabnya? Faqala lahu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, usika bisittati asya. Saya wasiatkan ada 6 perkara. Tolong ini wasiat saya dijalankan. Kalau kau memang betul-betul minta wasiat, minta nasihat dari saya. Saya wasiatkan kepada anda 6 perkara saja. Awaluha yakinul qalb bil asya. 1, yakinlah, ya, dalam hatimu tentang sesuatu allati takaffalallahu laka biha. Allah sudah menjamin kamu ada dalam benakmu bahwa Allah sudah mencukupi. Sudah takaffala, mengkafil. Mengkafil itu artinya sudah mengkapermu sudah. Apa yang menjadi kebutuhanmu Allah sudah mengkapar. Ya, ukurannya besar kecil itu sudah ada ukurannya. Yang jelas yakin bahwa dalam hatimu itu ada yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Ya, itu yang pertama. Yakinkan pada hatimu bahwa ada sesuatu yang sudah Allah cukupkan bagimu. Yang kedua, wasiat saya biada'il faraid, konsisten melaksanakan kewajiban. Jadi apa kewajibanmu? Konsisten, lakukan itu. Salat, puasa, zakat, apa saja yang sudah menjadi aturan atau perintah Allah, konsisten lakukan. Ya. Ya. Ya, wathani biada'il fardhi liwaqtiha. Itu. Salat pada waktunya. Tidak usah suka mengkadak-kadak sholat itu. Apalagi sampai meninggalkan. Kemudian yang ketiga, wathalis bilisanin ratbin fi dzikrillah. Ya. Lidahmu selalu basah. Lidahmu selalu basah. Bukan sebab rumpi. Nah. Lidahmu selalu basah. Ya. Itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Itu wasiatku. Kalau kau memang butuh wasiat, coba bagaimana lidahmu selalu basah dan basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini dalam wasiatmu. Ya. Itu. Bilisanin ratbin fi dzikrillah taala. Yang keempat, la tuwafiqus syaitan fa innahu hasidun lil khalq. Jangan ikuti langkah gerak-gerik setan. Ini wasiat saya. Jadi apa instruksi setan jangan kau taati dia, jangan kau. Harus Anda berseberangan dengan setan. Ya. Nah ini yang ke berapa itu? Yang keempat. La tuwafiqus syaitan. Ya. La tattakhidhu wala tattakhidhis syaitana waliya. Jangan kau jadikan setan sebagai pelindung. Jangan. Innahu lakum aduwwum mubin. Anggap setan itu sebagai musuh nyata. Itu seharusnya. Jangan setan jadi pelindungnya. Ya Allah. La tuwafiqus syaitan fa innahu hasidun lil khalqi. Karena setan itu tidak pernah sejalan dengan makhluk. Maunya mengikuti cara setan saja. Yang ketiga, wal khamis, la tu'ammirid dunya fa innaha tukharribu akhiratik. Jangan terlalu lapar terhadap dunia. Terlalu mel terhadap dunia. Iya, seorang saking karena melnya. Tahu namanya mel? Mel itu melak kata orang. Terlalu rakus terhadap dunia. Karena berapa banyak orang itu hancur binasa karena dunia. Kharab. Kehidupannya rusak, perilakunya rusak, mentalnya rusak. Itu karena dunia. Nah, itu wasiat Abdullah bin Abbas. Ya Allah. Pokoknya janganlah. Jangan kau menyikapi dunia ini seperti minum air laut. Semakin banyak kau minum, semakin haus. Ya? Nah, jadi sikapi dunia ini ya biasa saja. Bagaimana kebanyakan standar orang. Ya? Nah itu. Jadi jangan sampai tu'ammir
Ammara yu'ammiru ta'mir, memakmurkan dunia. Artinya duniamu makmur sampai lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngurus sana, ngurus ini. Bahkan kalau dia makan sambil jalan dia. Dan menerima telepon itu sambil ngomong dia. Makan itu sambil ngomong dia. Karena terlalu sibuk dengan relasi yang banyak itu. Di saat dia sholat, HP-nya dari kiri kanan berdering semua. Nah, itu karena urusan yang terlalu banyak, alaik yang terlalu banyak, urusan bisnis. Nah, ini la tu'ammir dunya fa innaha tukharribu akhiratik. Karena kalau terlalu banyak ikatanmu dengan dunia ini akan merusak akhiratmu. Ya Allah, benar ya. Ini kita tidak usah terlalu, relasi kita terlalu banyak terhubung dengan orang lain saja sudah. Ya Allah, ya. Tidak bisa tenang kita ibadah itu. Sebentar-bentar HP berdering. Kalau kita sibuk dengan urusan ini harus ada asisten lah. Ya, biar bisa kita tenang. Biasanya orang-orang besar itu tidak mau pegang HP dia. Ya, tidak mau. Karena akan mengganggu apa yang seharusnya. Ya. Paling dikasih HP pada saat ada kebutuhan. Ya. Yang megang HP asisten semua. Ada laporan penting baru diterima. Kalau kurang-kurang, enggak sana. Mengganggu itu. Ya Allah. Ya. Itu. Enggak akan mau terima pegang HP itu. Orang-orang besar. Ya. Karena ada hal-hal yang kurang pas. Enggak mau. Ya. Mengganggu itu. Ya. Nah. Jadi فإنها تخرب آخرات. Wasadis an takuna nasihan lil muslimina daima. Jangan kau bakhil mengeluarkan nasihatmu sama orang. Ada salah, ingatin. Ada yang khilaf, ingatin. Berikan. Itu nasihat saya kepadamu kalau Anda betul-betul mau minta nasihat dari saya. Itu. Nasihat saya yang 6 ini Anda lakukan, sukses dah. Masya Allah. Nah ini. Kira-kira bisa dijalankan ini? Tinggal dikit ya. Agak lebih waktunya, tinggal sedikit. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu annahu yanbaghi lil muslim ay yakuna nasihan lil muslimin rahiman bihim fa inna dzalika alamatu sa'adah. Karena itulah sebaiknya sebagai orang yang beridentitas muslim hendaknya dia memiliki sifat nasih. Ya, selalu loyalitasnya untuk memberi nasihat itu selalu ada. Ya, berikan nasihat. Rahiman bihim, sayang sama mereka. Ya, nah itu daiman. Rahiman bihim. Fa inna dzalika alamatu sa'adah. Ciri-ciri kebahagiaan orang itu yaitu ya, suka memberi nasihat, ya, sayang terhadap sesama. Itu tanda orang sukses dan bahagia. Jadi indikatornya orang bahagia itu mau memberi nasihat. Yang kedua adalah ya, sayang atas sesama. Nah ini insyaAllah lah. 2 modal ini bila kita miliki, insyaAllah kebahagiaan akan menunggu di depan kita. Paham ini? Apalagi ada lebih-lebihnya lagi itu dan ini, Masya Allah. Terlengkap semua, lengkap semua. Nah ini. Waqila inna alamatus sa'adah ihda asyarata. Malah ada yang lebih lengkap lagi. Kebahagiaan orang itu ditopang oleh 11 perkara. Nah ini. Berapa? Nah, itu. 11 perkara yang menopang kebahagiaan seorang itu. Ayo cari yang 11 ini pada diri kita masing-masing, apakah ada di antaranya. Awaluha ayyakuna zahidan fid dunya. Ya, jangan terlalu melk terhadap dunia ini, ya. Sikapi saja dunia ini hanya tempat transit sementara. Apa kebutuhan sementara itulah seadanya. Nah, zuhud ranking pertama ini. Ya, orang suci udah, ya, orang hebat, orang mulia, orang ratingnya tinggi. Kalau orang itu bisa zuhud. Sebab kita memang manusia itu memang rakus manusia. Ayo, binatang yang paling galak itu tunduk di manusia, bahkan mampu manusia. Ya. Ikan walaupun sebesar masjid ini habis dia oleh manusia, saking karena rakus.
Ya, coba. Ya, itu pertama ditekankan adalah zuhud. Ya, zuhud. Ayakuna zahidan fid dunya, raghiban fil akhirah, bahkan menitik beratkannya kepada bagaimana Anda cinta kepada akhirat. Dunia sikapi biasa, tapi akhirat kau sikapi luar biasa. Nah ini baru kebahagiaan kau akan siap petik gitu. Yang ketiga, yakuna himmatuhul ibadah wa tilawatul Quran. Iya. Tujuan pokoknya bagaimana bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman. Bisa. Anda bisa nyaman sholat, ibadah, itulah. Ya. Insya Allah kebahagiaan akan menunggu di hadapan Anda. Itu. Himmatuhu, ya. Ibadah, tilawatul Quran. Pokoknya kita dapat baca Quran, udahlah. Itulah. Ya, ini adalah kunci-kunci untuk menggapai yang namanya kebahagiaan. Tapi kalau Quran ini sekedar dipajang, ditaruh di sana sini, tapi halus Qurannya, masih terbungkus rapi, tidak pernah dibuka-buka. Ini kita banyak mengkoleksi Quran yang paling kecil, sedang, besar, bahkan yang bertintakan emas. Tapi tidak pernah dibuka-buka, masih dalam kerangkanya, dalam bungkusan. Bacanya wallahu alam. Ya Allah, PR semua itu buat kita. Andai kata Quran itu sampai begitu rupanya, habis kertasnya, bekas dibolak-balik, itu masih mendingan, beralasan. Ya kan? Karena sering dibaca, sehingga Quran itu sampai kayak gitu dah hanuknya kertas, sering dibolak-balik, ya, lipatan sana, tandanya sini, tanda, berarti sering dibaca itu. Tapi kalau Quran itu mulus, berarti itu tandanya Quran tidak pernah dibaca. Sama dengan kitabmu, kalau kitab mulus sekali, tidak ada tulisan, tidak ada dabit sedikit, berarti tidak pernah dibaca kitab itu. Gampang mengetahui indikator kalian itu belajar atau tidak. Lihat kitabnya. Kalau kitabnya bersih selalu, tidak pernah ada warna goresan sedikit pun, berarti tidak pernah dibaca kitab itu. Ayo. Ya. Nah. Apalagi kitabnya baru dibeli masih dalam bungkusan begitu. Tidak pernah dibuka bungkusnya. Memang tidak pernah dibuka sama sekali. Ya. Itu gampang mengetahui indikatornya belajar atau tidak, lihat kitabnya. Kalau dia halus-halus terus kitabnya, tidak ada walaupun goresan tulisan dabit, memang tidak pernah dibaca. Ya? Nah, untuk aman daripada diidentifikasi Anda orang rajin, ya, jangan jadi alasan coret-coret kitabnya, berarti ini sudah dibaca. Nah, paham ini? Yang ke berapa? Watsalis qillatul qaul fi ma la yahtaju ilaih. Ayo. Irit-irit ngomong. Irit-irit ngomong. Iya, ngomong kalau ada perlu. Kalau enggak usah ngomong. Itu namanya qillatul qaul fi ma la yahtaju ilaih. Nah, itu. Makanya benar apa? Apalagi sudah disampaikan oleh Rasulullah, khairul kalami qalla aw dalla. Sebaik-baik omongan adalah sedikit dan berisi. Ya, ini banyak. Sekilo rausna, munarak sejengkal di sini. Ya, sekilo rausna. Ya, tapi sejengkal aja, tidak sejauh itu isinya. Nah, ya Allah, ini berusaha qillatul kalam. Qillatul kalam. Kemudian qillatul kalam qaul fi ma la yahtaju ilaih. Warabi ay yakuna muhafizan ala salawatil khams. Ya, laksanakan salat 5 waktu secara konsisten. Ini insyaallah kebahagiaan akan menunggu di hadapan kita. Ya. Wal khamis ay yakuna war'an fi ma qalla aw kathura min al haram. Cobalah belajar wara'. Nah, itu. Wara' itu artinya tindih. Kalau makanan itu kira-kira tidak jelas, ya
Udahlah. Ya. Baik warok sedikit maupun banyak, pokoknya ada warok lah. Itu insyaallah lah. Aman. Ya. Bersih. Ya. Ketimbang bedel, gemuk, gembrot, tapi makanan dari segala sumber yang tidak jelas. Ya, lebih baik langsing, ya, lebih baik kerempeng tapi jelas itu. Ya, pahamin apa artinya gemuk? Tapi gemuk dari sumber yang tidak jelas. Ya, kerempeng seksi dia, ya kan? Orang mencari seksi sekarang itu. Seksi itu mahal loh. Itu mahal. Ya, coba batasi makanan dari sana sini, insya Allah seksi itu, ya. Nah, itu ternyata ini, masya Allah, luar biasa. Ini warak ya. Itu adalah indikator orang suci semua ini. Ya, bagaimana Anda akan bahagia? Sudah kalau seperti ini jalurnya udah bahagialah, ya, masya Allah. Yang selanjutnya, wasadis an takuna suhbatuhum as-salihin. Masya Allah. Pilih-pilih teman, pilih-pilih relasi. Ya, termasuk kunci keberhasilanmu adalah ya as-suhbah ma'as-salihin. Ya, itu. Pilih teman bergaul, pilih teman jadi teman itu, pilih-pilih. Makanya sering saya katakan, kalian kalau punya teman pondok yang rajin, setidak rajinnya kalian akan berubah menjadi rajin. Kalau teman pondokmu, orang di sekitarmu, ya, di sekitarmu orang-orang rajin semua, yakin saya, setidak rajinmu akan menjadi berubah menjadi orang rajin. Tapi saya khawatir, kalau praduga tak bersalah, bisa saja saya lakukan. Begitu rajinnya kalian dari rumah, dari kampung halamanmu, tapi salah temanmu mondok, nah udahlah, Anda akan kena itu. Ya, akan tergerus Anda. Kesalehanmu tergerus, semangatmu juga tergerus. Nah, ini. Makanya kunci keberhasilan, kesuksesan itu adalah kecerdasanmu memilih teman. Salah satu itu. Anda cerdas mencari teman, sukses. Anda salah mencari teman, khawatir Anda tidak sukses. Nah, paham ini? Coba. Di sini aja indikatornya Anda mendapat kebahagiaan itu adalah as-suhbah minas salihin. Nah, makanya putus hubungan dengan apa? Mufsidin katanya, ya. Mufsidin. Ya. Cari hubungan dengan salihin, putus hubungan dengan mufsidin. Yang perusahaan itu udah putus. Hapus saja WA-nya. Masuk, hapus dalam grupnya. Nanti masuklah dalam grup apa? As-salihin. Ada grup WA-nya, grup as-salihin. Ayo. Itu yang wajar kita pakai. Ini aja yang soleh ada, yang toleh ada, susah juga. Yang mana akan menang? Nah, ya Allah, ya. Nah, ini yang perlu antakuna suhbatuhum as-salihin. Wasabi ayyakuna mutawaddian ghairu mutakabbir. Lah, apalagi ini tawadhu. Tidak sombong. Ya, insya Allah orang tidak sombong ini sudah, ya, itu akan menuai panen kebahagiaan. Nah, ini. Wathamin ayakuna sakhiyan karima, ya, apalagi lagi dilengkapi pemurah. Ya, pemurah. Sudah baiknya seperti itu, pemurah lagi. Ayo, jangankan ini Allah cinta, manusia pun akan senang bahagia bersama orang yang karim, pemurah, sakhi. Al-bakhilu ba'idun min Allah. Pertama, orang bakhil itu jauh dari Allah. Apakah dari Allah saja? Tidak. Ba'idun minan nas. Nah, jauh juga orang. Mana ada orang yang mau sama pelit, ya kan? Tidak ada yang mau nemenin dia. Ya. Ba'idun min Allah.
ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Surga pun jauh. Tapi qaribun minan nar. Nauzubillah. Ya, ke neraka aja rapatnya. Itu. Tapi orang sakhi sebaliknya. Kepada Allah dekat, kepada orang dekat, kepada surga dekat, jauh dari neraka. Nah inilah. Nah ini kalau kita memiliki sifat yang ini sakhiyan kariman, insyaallah kita akan menuai yang namanya kebahagiaan tersebut. Wattasi ayakuna rahiman bi khalqillah taala. Nah itu juga yang kesembilan ini kita punya rasa empati sama makhluk Allah yang lain. Ya. Rasa sayang. Ini. Yang ke-10 wal 'ashir ayakuna nafi'an lil khalq, menjadi orang yang bermanfaat di sama manusia. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Ayo, khairun nas anfa'uhum linnas. Anda punya banyak orang mengambil manfaat dari Anda, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu adalah kebahagiaan. Masya Allah. Ini. Ayo, diharapkan kalian orang-orang yang anfa'uhum. Siapa lagi diharapkan kalau bukan tulab ma'had yang banyak mengaji, banyak itu, banyak ini, banyak tahu. Bagaimana ilmu yang kau peroleh itu bisa dimanfaati oleh banyak orang. Ya, itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan tamat ma'had satu pun orang tidak butuh sama dia. Ya, gara-gara ilmunya tidak berkah. Ya, padahal dia dari segi kepintaran, pintar dia. Tapi tidak dipakai. Nah ini. Nauzubillah. Anda standar saja, Anda kata apalagi sungguh luar biasa. Standar saja, tapi manfaat ilmu itu luar biasa. Nah ini. Makanya kalau dalam lagu Ma'had jangan banggakan kertas mengkilat. Ya. Jangan sampai Anda banggakan kertas mengkilat. Ijazah termulia itu ijazah masyarakat. Ini yang diambil itu anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas. Itu. Anda boleh saja kadang-kadang tidak dapat ranking, tetapi di kancah dakwah dia yang paling super, ya kan? Paling viral namanya. Karena keilmuannya, karena berkahnya yang luar biasa banyak menikmati keilmuannya. Walaupun standar. Nah ini ya. Jadi ini. Kemudian at-tasi'ah wal 'ashir ayakuna nafi'an lil khalqi wal hadi 'ashar ayakuna dzakiran lil maut katsira. Nah, ini juga pada titik akhirnya banyak juga mengingat mati. Ya, ingat mati. Insyaallah orang mengingat mati itu tidak mungkin hidupnya akan amburadul. Ya, hidupnya akan terarah. Ya, hidupnya akan terarah. Beda sikap orang yang ingat mati dengan yang tidak mati. Kalau sampai dia berbuat macam-macam yang nakal-nakal, yang tidak bagus, ya berarti sedang mati itu tidak tersirat di dalam dirinya. Ya, coba orang yang sedang berzina itu ingat mati, tidak akan terjadi. Coba orang sedang mabuk itu ingat mati, tidak akan terjadi. Jadi mati itu tidak tergambar dalam dirinya sehingga dia berani melakukan itu. Ya, la ilaha illallah. Ini. Nah, makanya aktsiru min dzikri hazimil ladzat. Banyak-banyak mengingat yang menghancurkan kelezatan. Ya. Banyak ya itu banyak kita itu menghadapi kelezatan. Ayo. Sedang di hidangan makanan yang banyak. Ingat mati, tidak enak makanan yang banyak. Ya. Rumah yang besar, begitu ingat mati, tidak ada rasanya yang rumah besar. Apa saja yang nikmat-nikmat itu hilang begitu ingat mati. Makanya jelaskan dalam karangan Imam Ghazali, nazara Ibnu Muti'un ila dari. Ibnu Muti' melihat memandang istananya. Istananya. Begitu ingat mati, sirna semuanya. Ya, la ilaha illallah. Begitu ingat mati, sirna. Nah, ini. Makanya aktsiru min dzikri hazimil ladzat. Banyak-banyak mengingat yang menghancurkan kelezatan. Ya. Sedang di hidangan makanan yang banyak. Ingat mati, tidak enak makanan yang banyak. Ya. Rumah yang besar, begitu ingat mati, tidak ada rasanya yang rumah besar. Makanya jelaskan dalam karangan Imam Ghazali, nazara Ibnu Muti'un ila dari. Ibnu Muti' melihat memandang istananya. Istananya. Begitu ingat mati, sirna semuanya. Ya, la ilaha illallah.
Makanya yang pengantin baru jangan ingat mati, hilang nikmatnya itu. Kalau pada saat pengantin baru ingat mati, jawab hilang rasa, hilang ruah, hilang mampu. Ya Allah, ya luar biasa. Ya, yang namanya ingat mati ini adalah menghilangkan rasa, ya, menghilangkan kenikmatan. Darah pemai kalau orang ingat mati. Lah, lebih waktunya ini. Sedikit ya. Seleksiin babnya ya. Tinggal berapa ini? Nah, wal hadi asyara yakun dzakar al-maut katsira. Wa alamatu syaqa. Nah, tanda-tanda orang celaka. Mudah-mudahan jangan sampai ada ini di kita. Ya. Ciri-ciri khas orang celaka itu ihda asyara juga. Ya, 11. Awwaluha yakuna harisan ala jam'il mal. Ya. Mal terhadap dunia ini. Ya, sanggup walaupun yang penting dia kaya bagaimanapun caranya. Cara lurus maupun cara bengkok, cara tikus pun tidak masalah. Yang penting dapat. Nah ini, ya Allah. Itu sudah indikator orang yang akan celaka itu. Ya. Jadi dia dalam mencari dunia tidak hati-hati, ya. Ya Allah. Itu namanya harisan. Itu. Harisan ala jam'il mal. Itu. Mangan lupa, ya, istirahat lupa, ke kelam lupa, pokoknya itu. Yang penting ke sana. The time is money. Ya, waktu adalah uang. Ya, enggak ada putaran waktu itu melainkan uang mengalir terus. Itu pikirannya di otak. Nah, ini kalau sudah begitu ya tanda kutip sudah itu. Nah, itu hati-hati. Wathani antakuna nahmatuhu fi syahwat. Jadi dia mau menuruti hawa nafsunya wal ladzat fid dunya. Apa? Pokoknya maunya senang sajalah. Apa? Mumpung masih hidup ayo senangin sudah. Itu nuruti kesenangannya saja di dunia. Itu bahaya ini ya. Ini adalah ciri daripada orang celaka. Wa tsadis ayakuna fahasan fil qaul. Nah, lawanan dari yang tadi itu, ngomong itu ngelantur, ngomongnya sekilo, tapi sedikit isinya. Nah ini, ya hati-hati. Omongannya banyak sampai guru kenjekotna, ndak ada isinya. Nah ini yang fahasan fil qaul, ya. Miksaron, mixer dia. Nah, itu. Tahu namanya mixer? Bahasa Arab itu mixer itu. Ya, mixer itu apa saja di blender itu ya. Itu mixer maksudnya. Ya, apa saja setelah di mixer lembut semua di situ. Juga orang yang banyak omongannya terkontrol, tidak terkontrol, selalu diomongin. Ya? Omongannya bagus, tidak bagus, ngomong saja. Itu namanya mixer, betul itu. Ya? Enggak usah mixer ya. Nah itu. Yang bagus adalah khairul kalami qalla udalla. Sedikit tapi berisi. Nah, ini. Kalau enggak penting-penting amat, enggak usah diomongin lah. Ya. Kalaupun ngomong itu emas, diam itu adalah berlian. Ya, itu perbandingannya. Ngomong emas, oke, emas, tapi diam adalah berlian. Mana lebih mahal, berlian atau emas? Nah, itu. Ya Allah. Selanjutnya, warabi ayakuna mutahawinan fi shalawah. Ciri khas kalau sudah sholat terabaikan. Nah, ciri orang celaka ada. Sholat diendos dia. Ya, diendos. Ya Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya diendos jadi satu. Nah, itu ciri-ciri lah. Ya, jangan. Wal khamis ayakun akluhu minal haram. Sudah, kalau orang sumber makanannya dari haram ya sudahlah. Celaka udah. Ya, dalam potongan hadis man akala minal haram fannaru aula bih. Ya, ma nabata minal haram ya. Ma nabata minal haram fannaru aula bih. Orang yang tumbuh besar karena sumbernya dari haram, maka yang paling layak baginya adalah api. Nauzubillah min dzalik. Makanya langsing aja lah. Langsing.
kurus tidak menjadi aib bagimu. Ya. Bahkan aib adalah menjadi apa? Bahkan langsing itu, kurus itu adalah kebanggaan dari dirimu. Ayo. Paham ini? Langsing ya. Kurus tidak masalah, bukan aib, itu adalah terhormat. Ya. Orang untuk bisa diet saja itu orang pengorbanannya banyak, ya kan? Mahal itu langsing. Ini. Ya, Masya Allah. Yang keberapa? Ya, yang wal khamis ayakun aqluhum minal haram wasyubah. Ya, wasubatuhum al-fujjar. Teman-temannya relasinya orang-orang berandalan semua. Nauzubillah. Wasadis ayakuna sayul khulq. Ya, yang keenam adalah perilakunya, tabiatnya udah jelek gitu. Yang ketujuh, wasabi ayakuna mukhtalan mutakabbira. Nah, kalau sudah bisa sombong, angkuh, itu. Marak mesa ini pendorong anda. Munah kadang mesa ini pendorong darat langan tengah. Ya, suara sepeda motornya, yang penting aku senang, terserah kau, mau terganggu biarin. Nah, ini. Itu namanya mutakabbir, ya, mukhtal, mutakabbir, fakhura, sombong, angkuh di depan orang. Nauzubillah. Wa thamin ayyam tani manfaatahu minan nas. Untuk berbagi, ya, untuk berbagi sama orang lain, pelit, tidak mau berbagi sama orang lain. Nah, itu ciri-ciri udah, ya. Wa tasi ayyakuna qalilar rahmah lil muslimin. Nah, biasa wataknya orang celaka ini keras kasar. Tidak ada rasa kasihan itu. Tidak ada. Nah, jadi qalilur rahmah lil muslimin. Wal ashir ayakuna bakhilan. Ya, pelit ayakuna bakhil. Wal hadis ashar ayakuna nasiyan lil maut. Lu mati itu sudah tidak pernah terlintas dalam hatinya. Dikiranya dirinya akan abadi. Nauzubillah. Ini berarti tanda-tanda orang yang akan celaka. Ini. Yani anna rajul idza kana dzakara al-maut fa innahu la yamnu ta'amahu min al-bai' wa yarhamu lil muslimin. Bahwa orang yang ingat mati itu la yamna'u ta'amahu min al-bai', ya. Itu. La yamna'u ta'amahu min al-bai'. Jadi di sini dia lagi menyentuh bab ini, kalau orang yang ingat mati dia tidak akan menahan dagangannya yang dibutuhkan orang. Tidak mungkin ihtikar kalau orang itu ingat mati. Ya, kalau dia tidak ingat mati ya tetap ditahan itu, tidak mau dijual. Sementara kebutuhan orang sangat mendesak. Wa yarhamu lil muslimin. Orang yang tidak ingat mati tidak mau sayang kepada orang lain. Wa dzukira an ba'd az-zuhad annahu kana fi baitihi waqara min al-hintah faqahu tannasu fa ba'a ma 'indahu min al-hintah thumma jala yashtari li hajati faqala lahu law amsakta ma 'indak faqala aradtu an usharika an-nas bi ghammihim wallahu muwaffiq bimannihi wa karamihi. Nah, ada orang zuhad, dia kebetulan ada simpanan apa? Simpanan hintah di rumahnya, tapi dijual hintah itu dan berbagi sama orang. Ada solusi, bilang, lah coba disimpan, uangnya gede itu loh, katanya. Enggak, saya jual ini untuk mau berbagi sama. Dia susah, saya pun susah. Dia bahagia, aku pun bahagia. Nah, itulah. Ya? Nah, itulah orang zuhad. Ya? Jadi tidak mau enak sendiri, berbagi dia. Nah, inilah. Ya. Aradtu an usyarikan nas bi ghammihim wallahul muwaffiq bimannihi wa karamihi. Paham ini kira-kira? Nah, ini Masya Allah. Ini ihtikar, babul ihtikar. Paham? Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan untuk bisa kita amalkan, praktikkan dalam kehidupan kita. Sehingga mudah-mudahan kita mendapat sa'adatud darain. Bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala alam ilmu. Ayo baca doanya. Bismillah.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما لا ندرى فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى الإيمان والإسلام توفنا وأنت راض عنا. اللهم اكفنا ما همنا في الدارين حل بيننا وبين ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا علم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار واختم لنا بكمال الإيمان يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. احترام